जमात 12वीं ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ। ठीक है, हुण तुहाडी तैयारी करा दिंदे आ चंगी तरह। तो देख लो यह जिहड़ा तुहाडा पेपर 80 नंबर का आऊगा। पहला प्रश्न देखते हैं, सुंदर लिखाई लिए तुहानूं 5 अंक मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखो की है, सारे प्रश्न जरूरी हैं, हर प्रश्न 2 अंक दे हन। पहला प्रश्न की है, मुंडियां ते कुड़ियां दी हरमन प्यारी खेड किहड़ी है। तो इहदा आंसर तुसीं देख सकते हो, मुंडियां ते कुड़ियां दी हरमन प्यारी खेड किहड़ी है। तो इहदा आएगा अपना शक्कर भिज्जी। ठीक है, अगला प्रश्न की है, बच्चे दे जन्म तो बाद किहड़ियां 2 रस्मां कीतियां जांदियां हन। तो इसका आंसर तुसीं नोट कर सकते हो, गुड़ती ते छट्टी। ठीक है, तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर हो जाएगा। अगे अपना देश कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो अपना देश कहानी का मुख्य पात्र निरंजन सिंह है। अगला प्रश्न कि बई वगदे पानी कविता दे कवि का नाम दसो। तो यदा आंसर तुसीं आह देख सकते हो, वगदे कविता पानी दे कविता दा जिहड़ा हैगा वा कवि कौन है। तो डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी, यदा आंसर यह हो जाएगा। उस तो बाद अगर अपना अगला प्रश्न है कि कवि ताजमहल देख के किस मुगल सम्राट दियाँ सिफतां करता है। तो यदा आंसर आप देख सकते हैं। तो यदा आएगा आप शाहजहां दियाँ। ठीक है, तो वह शाहजहां दियाँ सिफतां करता है। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है 8वां प्रश्न ये हुण 8वां भाग आ। तो रुत का स्वाद मानण लई कणक दियाँ बलियां भुन के खादियां जांदियां हन किहड़े महीने दे विच, चेत या फिर हाड़ दे विच। तो यदा आंसर तुसीं आह देख सकते हो, आ रहा जी, यदा आंसर इत्थे ही होएगा, आ रहा चेतर दी एकम नूं। ठीक है जी, नवे समत वाले दिन रुत का स्वाद मानण लई नवी कणक दियां बलियां छोलियां अते होला जिहड़ा हैगा भुन के किहड़े महीने खादियां जांदियां हन। तो आपां नूं बलियां ही पुछिया होया सीगा। तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा वा तुहाडा आ जाएगा चेत। ठीक है, चेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगे मुंडियां मुंडे कुड़ियां सियाला ही रुत विच खेडदे हन पील पड़ांगा जिहड़ा हैगा पील पलंगड़ा या फिर बांदर कीला। तो इसका आंसर तुसीं आप ही देख सकते हो। आ देखो, मुंडे कुड़ियां सियाल की रुत विच किहड़ी खेड खेडदे हन। तो बांदर किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका तुसीं बांदर किला जिहड़ा हैगा वा आंसर टिक ला लेना वा, बांदर किला। अगे है ताजमहल कविता पढ़ के कवि की हमदर्दी किस वल जिहड़ी हैगी है जापदी है। तो यह तुहाडे ऑप्शन दिते हुए हैं, आपां सीधा आंसर देखते हैं। तो यदा आंसर आ जाएगा, तुसीं आह देख सकते हो, शोषित धीर। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा वा शोषित धीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आह वाला सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, चुम चुम रखो कविता अनुसार जोड़ा किस कोल जा वसिया है। पिता कोल, दादी कोल, दादे कोल या माता कोल। अगला अपना प्रश्न इत्थे सॉरी ऑप्शन यदा आंसर देख सकते हो। वेट दोस्तों, इत्थे स्क्रीन जी गैप होगी। तो यदा आंसर देख सकते हो कि दादे कोल आ जाएगा। ठीक है, दादे कोल वो चला गया। अगला अपना प्रश्न की है कि तुहाडा जदों बंदा चारे पासों मुसीबतां विच घिर जावे तां किहड़ा खाण वरतिया जांदा है। तो यदा मैनूं अगे सप ते पिछे सी, यह तुसीं टिक ला लेना वा। मैनूं भी यही लग रहा वा, जिवें तुसीं आह देख भी सकते हो। आ लभ्या भी होया सीगा थोड़ा, नहीं ये लभ्या तो नहीं होया, बट यही तुहाडा जिहड़ा हैगा वा आएगा अगे सप ते पिछे सी। अगे संग तारे कुसंग डुबे। ठीक है, हथ धोंदा है। अच्छा, ये तो तुहाडी ऑप्शन ही सीगियां। ठीक है, इन्हां दे विच चारां विचों कोई एक टिक लाउणा सी, आपां सैकेंड ऑप्शन टिक ला ली। अगे रिगवेद के समय पंजाब नूं पंच नद कहा जाता सी। तो यदा आंसर तुसीं आह देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, यदा आंसर जिहड़ा हैगा सप्त सिंधु आ। रिगवेद के समय पंजाब नूं सप्त सिंधु के नाम नाल जाणिया जांदा सीगा, बट इत्थे जिहड़ा हैगा क्वेश्चन पेपर दे विच इत्थे इन्हां ने की दिता होया वा पंच नद। तो यह अपना गलत हो जाएगा। अगे छपार का मेला गुग्गे की याद में मनाया जाता है, सही या गलत। तो यदा आंसर देखते हैं, आ रहा छपार का मेला किस दी याद में लगता है। तो गुग्गे की याद में लगता है। तो यह जिहड़ा तुहाडा कथन जिहड़ा हैगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगे पुराने पंजाब विच मनुख सच्चा ते सुथरा व्यापार करते सन, सही या गलत। तो यदा आंसर देखते हैं, पुराने पंजाब हाँ जी, पुराने समय में लोग सच्चा ते सुथरा व्यापार करते सन, यह कथन ठीक है या गलत। यह बिल्कुल ठीक है। तो यह जिहड़ा हैगा वा तुसीं ठीक लगा लेना वा इत्थे सही। नीली दी बच्ची की शक्ल बिल्कुल नीली वर्गी सी, सही या गलत। तो यदा आंसर भी देख लो। तो नीली दी बच्ची की शक्ल नीली पूरी नीली वर्गी सी। तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि यह कथन तुहाडा पूरा सही है। ठीक है, यह वाला सही है पूरा नीली वाला। ठीक है, यह तुहाडा सही है। अगे संग तारे कुसंग डुबो विच बुरी संगत की प्रशंसा की गई है। तो बुरी संगत की प्रशंसा तो नहीं की गई, ਉਹਦੇ बारे निंदा ही दसी है कि बई एवें हो सकता। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ आंसर की आएगा, सही आएगा या गलत आएगा। मैनू तो दोस्तों ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ आंसर
गलत लग रहा वा क्योंकि प्रशंसा नहीं की गई, ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ दसियां हुई ने, ठीक है, बुरी संगत ਦੀਆਂ। तो उस तो बाद अपना प्रश्न की है तीसरा, तो देखो हेठ लिखिया विचों दो दे उत्तर दिओ, ठीक है, दो दे उत्तर दिओ। आप सारा ही करांगे। पंजाबी सभ्याचार के इतिहासिक पिछोकड़ बारे दसो। तो देखो पंजाबी सभ्याचार के इतिहासिक पिछोकड़ बारे दसो। तो आह संग तारे कुसुंग डुब्बे वाला देख लो, जो उपर दस रहे सीगा कि बुरी संगत का असर दर्शाउण लई वरतिया जाता है, ठीक है। तो यह तुहाडा वो आ। अगे अपना पंजाबी सभ्याचार के इतिहासिक पिछोकड़ बारे दसो, आही अपना प्रश्न सीगा हजे। तो देखो पंजाबी सभ्याचार की धारा आर्या जाति के पंजाब विच आगमन के वसेवे नाल जुड़ी हुई है। वैदिक सभ्याचार का महान ग्रंथ ते भारती सभ्याचार का पुरातन महान स्रोत ऋग्वेद पंजाब विच ही रचिया गया। पंजाबी सभ्याचार नूं भारती सभ्याचार का पहला पड़ाव मन्निया जाता है। पंजाब न केवल हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार ही रहा है, सगों हिंदुस्तान के नामकरण विच भी इसके विशेष योगदान रहे हैं। वैदिक काल विच पंजाब नूं सत्त दरिया की धरती होने करके सप्त सिंधु कहा जाता सीगा, परंतु महाभारत काल विच इसनूं पंच नद अर्थात पंज दरियावां की धरती कहा जाने लगा। पिछों मुसलमान के आउण नाल यह पंच नद शब्द ही बदल के फारसी विच पंज प्लस आप बन गया। भारतीय सभ्याचार दीयां प्रमुख घटनावां भी पंजाब विच ही वापरियां हन। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना भी इसे धरती उत्ते ही की। भगवत गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्गे महान ग्रंथ भी इत्थे ही रचे गए। वो जिहड़ा हैगा वा समा सी जदों पंजाब दीयां हद्दां अजोके राजनीतिक पंजाब नालों किते विशाल सन। मध्य काल विच पंजाब इस्लामी धर्म ते संस्कृति का वड्डा केंद्र रहा है। पंजाब विच बहुत जिहड़ी हैगी बसों दे इस्लाम धर्म ग्रहण किया, परंतु इत्थे दे सूफी फकीरां ने पंजाब के सभ्याचार विच भारती ते इस्लामी रंग का सुमेल स्थापित करने का यतन किया। गुरु साहिबां ने अपनी नरोई जिहड़ी हैगी अपनी मानतावादी हाँ जी मानवतावादी सोच अनुसार नवे सिख धर्म के जिहड़े हैगे अपने फलसफे की नींह रखी, जो अजोके पंजाबी सभ्याचार का धूरा बनया। पंजाबी सभ्याचार इतिहासिक सफ़र विचों गुजरदिया 7 दरियावां तो पहला 5 दरियावां ते फिर 1947 विच 2.5 दरिया रह गया। 1 नवंबर 1966 तो पंजाब के 3 हिस्से कर दिते गए तो पंजाब होर भी जिहड़ा हैगा वा सुकड़ गया। यह अपना आंसर हो गया। अगे अपना गुरु साहिबां की सिमरती विच पंजाब के किहड़े-किहड़े मेले लगते हैं, किसी एक मेले की जानकारी दो। तो देखो पंजाब विच गुरु साहिबां दे पावन स्थानां उत्ते खास मौक़िਆਂ उत्ते मेले लगते हैं। पश्चिमी पंजाब विच पंजा साहिब विखे हर पूर्णमासी नूं मेला लगता है। श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस उत्ते डेरा साहिब लाहौर विच भारी जोड़ मेला लगता है। कत्तक की पूर्णमाशी नूं गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव उत्ते देश की वंड तो पहला भारी मेला लगता है। यह मेला किसी हद तक हुण भी लगता है। इन्हां तो इलावा माघी के दिन मुक्तसर विच गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा 40 मुक्तियां की टुट्टी जिहड़ी हैगी अपनी गंढण संबंधी भारी मेला लगता है। चेतवदी पहली नूं आनंदपुर साहिब विखे केसगढ़ साहिब विखे होले मोहल्ले का मेला लगता है, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा ਸਿੰਘਾਂ नूं युद्ध विद्या विच निपुण करन लई उन्हां दे मुकाबलिਆਂ ਦੇ रूप विच शुरू किया गया सी। तरन तारण विखे हर मस्या नूं लगन वाले मेले विच लोग भारी गिणती विच पहुँचते हैं। इन्हां तो इलावा गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे के संबंधी मोरिंडा चमकौर साहिब ते फतेहगढ़ साहिब विच जोड़ मेले लगते हैं। मुक्तसर का मेला, तो यह मेला माघी वाले दिन मुक्तसर विच लगता है। इसका संबंध 1705 की उस इतिहासक घटना नाल है जदों सरहंद के सूबेदार वजीर खां दियां फौजां ने गुरु गोबिंद सिंह जी का पिछा करदियां मालवे के एक इलाके विच जिहड़ा हैगा वा आया, तां ਸਿੰਘਾਂ ने खिदराने अजोका जिहड़ा हैगा वा मुक्तसर दी डाब दे कंढे उन्हां दा मुकाबला जिहड़ा हैगा वा कीता। इस युद्ध विच 40 ਸਿੰਘ जो पहला गुरु जी नूं बेदावा लिख के दे गए सन, वो शहीद होए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हां दे जथेदार महा ਸਿੰਘ नूं बेनती मन के बेदावा पाड़ दिता। उन्हां नाल टुट्टी गंढ लई गुरु जी ने इन्हां शहीदां नूं मुक्ते कह के सन्माया, ठीक है जी, सन्मानाया ਅਤੇ इस ਥਾਂ ਦਾ नाम मुक्तसर रखा गया। माघी वाले दिन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਠੀਕ है। तो देखो पानी वारना सब तो पहला है। विआह के लियाण मगरों मुंडे दे लाड़ी समेत घर पहुँचण ते पहली रस्म मुंडे दी माँ द्वारा जिहड़ा हैगा मुंडे दे सिर उत्ते पानी वारन दी हुंदी है। मुंडे दी माँ दीवा लैके नूं पुੱਤ नूं लैण जांदी है। दरवाजे ते वो पानी नाल वारने करदी है। 7 वारी पानी मूँह
ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਛਟੀਆਂ ਤੇ ਕੰਗਣੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਗਣਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਛਟੀਆਂ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 7 ਛਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਟੀ ਖੁਲਾਈ ਵਜੋਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਜਦੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰ ਆ ਹੀਰੋ ਬਾਈਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਭੋਗਪੁਰ, ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 2115, ਮਿਤੀ 8 ਮਾਰਚ 2023। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਸ, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਰੋ ਬਾਈਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹੀਰੋ ਬਾਈਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਤ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 50,000 ਹੈ। ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੱਥਾ 50 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਾਈਕ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਦਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਹਾ LIC ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਲਈ ਪੱਤਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 224 ਬਾਗ ਬਹਾਰੀਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ, ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 114, ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ 2023। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ, ਭਾਰਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? LIC ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ BA ਪਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ, ਆ ਰਿਹਾ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੋ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆਊਗਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਸੌਣ ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਧਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕਸਰਤ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਹ ਵੇਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 66/180 ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤਿਲੰਗ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਬਚੁੰਗੜਾ, ਵਿਧਾਤਾ, ਪਛਤਾਵਾ। ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਵਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊੜਾ ਆੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਊੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਆੜਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਈੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਿਲੰਗ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਜੁੰਗੜਾ, ਵਿਧਾਤਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਆਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਤਿਲੰਗ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਫਿਰ ਬਚੁੰਗੜਾ, ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦਰਬਾਰ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਤਰਸਣਾ, ਦਸਤਾਰ, ਤੀਰਥ, ਖਿਸਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਸਕ ਤੱਕ ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਤਰਸਣਾ, ਦਸਤਾਰ, ਤੀਰਥ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਖਿਸਕ, ਤਰਸਣਾ, ਤੀਰਥ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਬਰੈਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਪਤਾ ਪਵੇ ਤਦ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੇਂਦ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਖੋਈ ਅਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8ਵਾਂ ਵਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 3 ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋ ਨਾ ਚਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋ ਨਾ ਚਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ। ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਨਾ ਚਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਜੋਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮੀ ਪੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੋ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੋਖਾ ਆਵੇ। ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲਾਭ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪੇ ਫੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਗੱਲ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਚੱਕਿਆ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਖੇ ਆਪੇ ਫੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਿਹਾਇਆ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਿਹਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਿਹਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ
मतलब बहस ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਗਾਰ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਗੀਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਪਏ ਦੁੱਖਮਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਅ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9ਵਾਂ ਵਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੀਲੀ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਲੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੀਲੀ। ਤਾਂ ਨੀਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੀਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਗਊ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਮਤਾ ਬਲੂੰਦਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਲੀ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਾਂ ਸੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਅ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਗਵਾਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਚਾਰੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਗਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੜੇਵੇ ਅਤੇ ਖੱਲ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨੀਲੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਵੱਛੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਨੀਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਛੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਗਵਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਣਗੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੁੱਧ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੱਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੱਛੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਛੀ ਦੁਆਰਾ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੁੱਸ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਠੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਛੀ ਮਰ ਗਈ। ਗਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਵੱਛੀ ਦੇ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨੀਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਾਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨੀਲੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੀ ਧੁੱਸ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਦਾਸ
ਸੀ। ठीक है, तो अगे की है, गवाला आया तो गेट खोल के उसके पिछे पिछे नीली अंदर आ गई। गवाले ने मसाले की टोकरी रखी ते हत्थ मार के उसकी खुशबू खिलारन लगा। नीली टोकरी कोल ना आई। गवाले ने फिर उसनू टोकरी उछाल के दाना दिखाया। नीली अगे आ गई पर उसने मसाले नू मूँह ना लाया। फिर गवाले ने नीली दे सिर उत्ते हत्थ फेरिया ते पुचकारिया। नीली अपनी जिहड़ी हैगी आ बूथनी टोकरी विच पा दित्ती पर उस तो जिहड़ा हैगा कुछ खाधा नहीं सी जा रहा। वह मूँह मोड़ के फिर टोकरी वल पिठ करके खड़ी हो गई। परेशान होया गवाला टोकरी चुक के तुर पिया। नीली भी उसके पिछे पिछे तुर गई। कहानीकार दी पत्नी कह रही सी कि उसने चुल्ली दुੱਧ बचाउण लई ਵੱਛੀ गवा लई। उसने जिहड़ा हैगा वा नौकर नूं डेयरी तो दुੱਧ लैण लई भेज दिता। कहानीकार उन्नी देर तक जांदी नीली नूं देखदा रहा जिन्ना चिर वो अखां ओले ना हो गई। अगले दिन मूँह झाखरे ही जिहड़ा हैगा गवाला मसाले की टोकरी चुक्की कहानीकार दी कोठी आ पुज्जा। उसदे मगरों ही नीली ने टोकरी हेठां रखी सी। नीली अगे वध के मूँह मारन लगी। गवाला जिहड़ा हैगा वा गागर फड़ के नीली कोल बैठ गया पर वो जिहड़ा हैगा वा परे हो गई। नीली नूं मसाला खांदी वेख के गवाला फिर उस दे नेड़े होया पर वो पिछां हो गई। नीली जिहड़ी हैगी टोकरी विच मूँह जमाई मसाला खा रही सी क्योंकि वो 3 दिनां दी भुखी सी। गवाला उस दी पिठ ते हत्थ फेरदा ते मूँह नाल उसनूं पुचकारदा रहा। गवाला नीली दे हेठ बैठ गया ते वो ना हिली पर जदों उसने थणा नूं हत्थ लाया तां वो लत्त मार के परे हो गई। गवाला शर्मिंदा होया जिहा ठीक है जी उठ के बैठा ते ਸਿੰਘਾਂ नूं जिहड़ा हैगा वा उन्हां दे प्यार करन लग पिया। फिर उस दी पिठ ते हत्थ फेरन लगा मगर उसकी पूँछ नाल खिड़दा रहा। फिर उस दे कोल जाके बैठ के उसकी पूँछ नूं मलदा ते उसदियां लत्तां नूं साफ करदा पर जदों उसने उसदे थण नूं जिहड़ा हैगा वा पोले ਜਿਹੇ फड़िया तां नीली ने लत्त मार के परे हो गई। यह देख के गवाले विच जिहड़ा हैगा गवाला गुस्सा आ गया। ठीक है, गवाले विच गुस्सा आ गया। उसने नीली दे मसाले की टोकरी खोई। ठीक है, अते जिहड़ा हैगा वा सिर ते रख के जिहड़ा हैगा वा मसाले की टोकरी तेजी नाल जिहड़ा हैगा वा मुड़ तुरिया। उसनूं जांदा देख के नीली अड़ंगदी पर वो तुरदा गया। नीली किन्ना चिर जिहड़ी है उत्थे ही खड़ी रही अड़िंगदी रही जिवें कि गवाले नूं कह रही होवे कि वो समझदा क्यों नहीं है। अजे 2 दिन तां होए हन उसदी धी नूं मरिया, वो अजे उसनूं भुला नहीं सकी है पर भैड़े पेट अगे पेश नहीं जांदी। उसदी लाडली दे पोले पोले बुल जदों उसदे थणां नूं लगदे सन तां उसदा दुੱਧ अपने आप ही निकल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਣਾ ਚਾਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੀਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਗਵਾਲਾ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ अपना देश कहानी का सार। था अपना देश कहानी पंजाबी दे प्रसिद्ध कहानी संतोख सिंह धीर की रचना है। इस कहानी विच लेखक ने अजोके युग विच देश दे प्रेम की भावना नूं निपकेले ढंग नाल पेश किया है। लेखक दसदा है कि किसी व्यक्ति नूं जिहड़ा हैगा ओह देश ही अपना लगता है जिथे वह जम्मिया पलिया है तो रह रहा हुंदा है। देश नाल उसकी जिहड़ी है भावक सांझ हुंदी है। कहानी विच असीं देखते हैं कि 2 भरा 16 साल पहला ਜਦੋਂ ਉਹ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵੋ ਲਹਿਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਢੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਜ਼, ਬਾਰੀ, ਬੂਹਾ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਨਿਰੰਜਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਗੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਰਹਿ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸਟਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਨੂਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਨਰ ਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ MP ਕੋਲ ਠਹਿਰਨਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਖਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਫੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਬ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ। ਟੀਨੇਜਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਮੁਆਫਿਕ ਸੀ। ਸਾਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤਾਏ ਜਿਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੀ ਖਾ ਲਏ। ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਵਿਸਕੀ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਕੱਚੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਜੂਬੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੈਮਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜੰਮੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮੋਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਸਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਦੇ ਆਰਿਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ 11 ਵਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਵੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਗੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। 20-25 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਛਲਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।